Hello students, in last lecture we had seen the critical phenomenon in the liquids. Now let us see the relation between the critical constant and the van der Waals constant. Now we had seen the van der Waals equation of state, and van der Waals equation of state is P plus n square A upon V square into V minus NB is equal to nRT. This is the van der Waals equation of state. Now this equation is for n moles of the gas. Now for 1 mole of gas, van der Waals equation of state becomes P plus A upon V square is into V minus B is equal to RT. In this equation the n is get cancelled as n is equal to 1, that is we are taking 1 mole of gas. Now here this equation is given. This is the equation, van der Waals equation for 1 mole of gas. When we solve this equation, that means when we divide the terms first term and second term, multiply the first term and second term, then we get here first step we had to take the sum of this equation. In sum आपल्याला या इक्वेशनचं काय करायचं, here we have to do the sum, बेरीज आपल्याला करायची आहे. So what, here denominator becomes v square because this v square is get divided to a, so that's why in order to add this, to do the addition, we have to multiply this v square to p. So on solving this equation we get this equation pv square, here p v square plus a upon v square, v minus nb is equal to RT. The other equation is like this. Okay. Now here in this equation, this is the equation. So this is the equation. The term v square is on the left hand side. When we brought the term, we bring that term to the right hand side, then this divided term becomes multiplied to the RT. So that's why in this equation this term becomes multiplied, v square RT. Here this v square RT. We carry this term to the right hand side, so that's why it becomes multiplied to the RT. Now in next step we have to do the multiplication of first term and the second term. This first term pv square plus a into v minus nb. When we divide these terms, so what we get, when we divide this pv square, multiply this pv square, because these two terms are multiplied to each other, so pv square is multiplied by v square. pv square जर मल्टिप्लिकेशन केलं v बरोबर तर आपल्याला काय होईल, pv क्यूब, कारण v square multiplied by v is equal to pv क्यूब, so it becomes pv क्यूब. आता पहिली टर्म आपण पहिल्या टर्म बरोबर केली, आता दुसरी टर्म पहिल्या टर्म बरोबर, मग दुसरं काय असेल प्लस a multiplied by v, so it becomes av. Now आता आपण काय करणार, फर्स्ट टर्म वी मल्टिप्लाइड विथ द सेकंड टर्म. आता ही फर्स्ट टर्म जी आहे, आता आपण काय करणार, b बरोबर त्याचं मल्टिप्लिकेशन करणार, तर काय होईल, इट बिकम्स pb v स्क्वेअर. हे काय होईल, प्लस pb v स्क्वेअर, दिस टर्म असं आपल्या झालं. आता आपण काय करणार, सेकंड टर्म a जे आहे याच्याबरोबर करणार, b बरोबर मल्टिप्लाय करणार, मायनस b असल्यामुळे a इंटू मायनस b, a multiplied by minus b is equal to minus ab. It becomes minus ab is equal to v square RT. So हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. So this is the equation. हे पुढचं इक्वेशन आहे, pv cube plus av plus b square minus ab is equal to v square RT. आता आपण काय करणार, आपण याच्यामध्ये जी काही टर्म आहे v square RT ही राईट हँड साईडला आहे, we bring that term to the left hand side. ती आता आपण काय करतोय, ही टर्म जी आहे ती लेफ्ट हँड साईडला आणतोय, म्हणजे इक्वेशन काय झालं मग, pv क्यूब जसंच तसं लिहिलेलं आहे आपल्या सोयीसाठी, फक्त pv क्यूब pb
आता ही टर्म आपल्या सोयीसाठी इथे लिहून घेतली, पी बी व्ही स्क्वेअर मायनस, आता ही राईट हँड साईडची टर्म जी आहे आर टी व्ही स्क्वेअर आपण इकडे आणली, मायनस आर टी व्ही स्क्वेअर, तिकडे ती प्लस होती इकडे मायनस झाली, प्लस ए व्ही मायनस ए बी, बाकीच्या टर्म ए व्ही आणि ए बी या टर्म लिहिल्या इज इक्वल टू 0, कारण आता राईट हँड साईडला काही टर्म शिल्लक नाही राहिली. नाव आता आपण काय केलं नेक्स्ट स्टेपमध्ये, याच्यामध्ये जो व्ही स्क्वेअर आहे, दोन व्ही स्क्वेअर पी बी व्ही स्क्वेअर मायनस आर टी व्ही स्क्वेअर, व्ही स्क्वेअर इज अ कॉमन, त्याच्यामध्ये व्ही स्क्वेअर कॉमन आहे, तो आपण बाहेर काढून घेतला तर इक्वेशन काय होईल, पी व्ही क्यूब मायनस व्ही स्क्वेअर आपण बाहेर काढला तर कंसामध्ये काय होईल, इन द ब्रॅकेट इट बिकम्स आर टी पी बी प्लस आर टी इंटू बाकीचे टर्म जसेच तसे आहे प्लस ए व्ही मायनस ए बी इज इक्वल टू 0, असं इक्वेशन आपल्याला मिळालं. ह्या इक्वेशनला काय करायचं, नाव वी हॅव टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय पी. आपण त्या इक्वेशनला पी ने डिवाइड केलं तर आपल्याला इक्वेशन मिळालं व्ही क्यूब मायनस व्ही स्क्वेअर आर टी पी बी अपॉन पी प्लस ए अपॉन पी इंटू व्ही ए बी अपॉन पी इज इक्वल टू 0. आता वरच्या इक्वेशनला फक्त काय केलं, पी ने आपण डिवाइड केलं आणि पी ने डिवाइड केल्यामुळे काय झालं, आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं. सो दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन. हे काय आहे, क्यूबिक इक्वेशन आहे. याच्याने आपण काय करतो, आता आपल्याला वॉन डेर वाल्स कॉन्स्टंट जे आहे त्याच्या किमती आपल्याला काढायच्या आहेत. तर याच्यामध्ये मग आपल्याला इक्वेशन हे क्यूबिक इक्वेशन मिळालं. याच्यामध्ये या इक्वेशनमध्ये व्ही जे आहेत, व्हीचे देर आर 3 रूट्स, ऑल रूट्स मे बी रियल और 1 रियल अँड अदर 2 इमॅजिनरी. 3 रूट आहेत, एक रियल असेल आणि दुसरे 2 इमॅजिनरी असतील. आता दिस मीन्स दॅट फॉर एव्हरी व्हॅल्यू ऑफ द प्रेशर and the temperature there will be 3 values of the volume. प्रत्येक टेम्परेचरला आणि प्रेशरला व्हीच्या किती किमती असतील, 3 किमती असतील. कारण कसं आहे, एक क्यूबिक इक्वेशन आहे, व्हॉल्यूम किसे व्ही क्यूब आहे, व्ही स्क्वेअर आहे आणि व्ही, या 3 व्हॅल्यूज आहेत व्हॉल्यूमच्या. वेगवेगळ्या प्रेशरला मग किंवा टेम्परेचरला या 3 व्हॉल्यूम व्हीच्या व्हॉल्यूम असतील, म्हणून याला म्हणतात दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन. याला म्हणतो आपण क्यूबिक इक्वेशन. आता पुढचं आपण बघू, हे क्यूबिक इक्वेशन आपल्याला मिळालं. नाऊ लेट अस सी, हे क्यूबिक इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे, ज्याच्यामध्ये व्हीच्या ज्या आहेत, व्हीचे 3 रूट आहेत, त्यांच्यापैकी आपल्याला इमॅजिनरी 1 रूट असेल किंवा 2 रूट इमॅजिनरी असतील, 1 रियल असेल. आणि आपण पाहिलं मगाशी की व्हॅल्यू प्रेशर आणि टेम्परेचर साठी 3 व्हॅल्यू व्हॉल्यूमच्या असतील, याच्यामध्ये 1 रियल असेल, ऑल रियल असतील किंवा 1 रियल असेल किंवा 2 इमॅजिनरी असतील, अशा प्रकारे. आता हे जे इक्वेशन आहे याच्यामध्ये देर आर 3 रूट्स ए बी सी अँड डी ॲट व्हाईल ए इट इल्ड्स ओनली 1 रियल रूट. आता आपल्याला आपण काय करू, हे क्यूबिक इक्वेशन आहे, फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स. हे क्यूबिक इक्वेशन आपल्याला मिळालं. पण कुठल्याही गॅसचं क्रिटिकल पॉईंटला काय आहे, जसं आपण वॉन डेर वाल्स आयसोथर्म पाहिल्या, वॉन डेर वाल्स आयसोथर्ममध्ये आपल्याला काय मिळालं, अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारच्या आयसोथर्म्स आपल्याला अशा मिळालेल्या आहेत. बघा आपण जे ड्रॉ केलेल्या होत्या अशा 13.1ला 21.5ला आणि एक 31.1 डिग्री सेल्सिअसला पण आपल्याला एक अशा प्रकारे आपण ड्रॉ केलेलं होतं. आणि एक 31.1 डिग्री सेल्सिअसला .x 31.1 कार्बन डायऑक्साईडसाठी आणि वरती पण 48साठी पण आपल्याला अशा कर्व्स होत्या. म्हणजे त्यावेळेला इथं बघा असं, इथं आपण समजा हा ए, हा बी, हा सी असेल, त्याच्यामध्ये काय ए टू बी हे गॅसियस स्टेटमध्ये असतं आणि बीला लिक्विडमध्ये रूपांतर व्हायला सुरुवात होते आणि बी टू सी हे लिक्विड स्टेट आणि गॅसियस स्टेट सायमल्टेनियस असतात. आणि इथं सीला जर आलं आपण, हे व्हॉल्यूम आहे आणि प्रेशर आहे, सीला पूर्ण लिक्विडमध्ये रूपांतर चाललं. म्हणजे इथं व्हीचे 3 रूट आहेत, हा एक रूट आहे, हा दुसरा रूट आहे आणि तिसरे 3 व्हॅल्यूज आहेत. पण क्रिटिकल पॉईंटला जेव्हा आपण येतो, म्हणजे 31 पॉईंट एक्स पॉईंटला, इथे हे 3 रूट काय होतात, ते बिकम्स 1, ते फक्त एकच रूटमध्ये रूपांतर होतं ॲट पॉईंट एक्स आणि ॲट टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सिअस फॉर द कार्बन डायऑक्साईड. म्हणजे क्रिटिकल टेम्परेचरला व्हॉल्यूम जे असेल गॅसचं, ते व्हॉल्यूम काय असेल, म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड जर कन्सिडर केला तर 31.1 डिग्री सेल्सिअसला ते व्ही जे व्हॉल्यूम आहे गॅसचं ते काय असेल, व्ही सी असेल, म्हणजे क्रिटिकल व्हॉल्यूम असेल. क्रिटिकल टेम्परेचरला ते व्हॉल्यूम काय असेल, क्रिटिकल व्हॉल्यूम असेल. सो वी कॅन से दॅट ॲट क्रिटिकल पॉईंट व्ही बिकम्स व्ही सी, व्हॉल्यूम व्ही जे आहे ते काय होईल, व्ही सी होईल. मग ही व्ही आणि व्ही सीची किंमत जर सारखीच असेल तर आपण काय म्हणू शकतो,
व्ही मायनस व्ही सी म्हणजे किंमत दोन सारखी आहे, त्याचं उत्तर काय येईल इज इक्वल टू 0. ते इक्वेशन काय असेल 0 असेल. पुन्हा आपण काय म्हणू शकतो व्ही मायनस व्ही सी क्यूब इज इक्वल टू 0. त्याचं क्यूब केलं तरी काय इक्वेशन काय असेल 0च असेल. स्क्वेअर करा क्यूब करा इट बिकम्स 0. मग आपल्याला व्ही मायनस व्ही सी क्यूब इज इक्वल टू काय झालं 0. मग आपल्याला माहिती आहे एक इक्वेशन आपण पाहिलेलं आहे इन 8th स्टँडर्ड वी हॅड ऑल्सो सीन और इन 11th 12th स्टँडर्ड ए प्लस ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यूबचं आपल्याला माहिती आहे. ते कसं सॉल्व करतो ए क्यूब मायनस 3ab² मायनस 3a² बी मायनस बी क्यूब. म्हणजे ज्याच्यामध्ये अगदी सिम्पल सांगायचं म्हटलं तर दी फर्स्ट टर्म आहे तिचा क्यूब मायनस 3 मल्टिप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वेअर ऑफ द सेकंड टर्म म्हणजे b² प्लस 3 इंटू पहिल्या टर्मचा स्क्वेअर म्हणजे a² प्लस इंटू बी सेकंड टर्म आणि मायनस क्यूब ऑफ द थर्ड टर्म सेकंड टर्म. अशा प्रकारे हे क्यूबिक इक्वेशन आहे. हे जसं सॉल्व केलं तसं आपण हे सॉल्व करू शकतो. याच्यामध्ये लाईकवाईज कसं होईल आता आपल्याला पहिली टर्म आहे तिचा क्यूबचा पहिली टर्मचा आपण क्यूब करणार. पहिली टर्म इथं व्ही आहे मग काय मिळालं आपल्याला व्ही क्यूब मायनस 3 याच्यामध्ये पहिली टर्म इथं ए दिलेला आहे. इथं आपल्याला पहिली टर्म आहे व्ही इंटू स्क्वेअर ऑफ सेकंड टर्म सॉरी मी नवीन लिहितो आय एम रायटिंग नाव व्ही आय एम रायटिंग हिअर फॉर अवर कन्व्हिनियन्स. मी थोडं सोयीसाठी आपल्याला आय एम टेकिंग दिस ब्लँक पेज ते आपल्याला कळेल. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे क्यूब करायचा आहे कोणाचा व्ही मायनस व्ही सी क्यूब इज इक्वल टू 0. मग पहिली टर्म्स व्ही क्यूब मायनस 3 इंटू ए b² मायनस 3a² बी आणि नंतर मायनस काय असेल व्ही सी क्यूब इज इक्वल टू 0. दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन. हे सोल्युशन झालं ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यूबच्या नुसार हे त्याचं काय झालं दिस इज द सोल्युशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन. या क्यूबिक इक्वेशनमध्ये सो आता बघा पुढे आपल्याला दिलेलं आहे सेम इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व केलेलं आहे. दॅट इज गेट सॉल्व्ड. हे इक्वेशन होतं आपल्याला हे आपण सॉल्व केलं इथं आणि आपल्याला इक्वेशन मिळालं व्ही क्यूब. ते सोयीसाठी लिहून घेतलेलं फक्त ब्रॅकेटमध्ये व्ही क्यूब थ्राईस व्ही सी इंटू v² प्लस थ्राईस VC² तो इथं प्लस पाहिजे ओके थ्राईस VC² इंटू व्ही मायनस व्ही क्यूब. हे इक्वेशन आपल्याला आता मिळालं. मग आता क्रिटिकल पॉईंट असेल त्या क्रिटिकल पॉईंटला जे काही टेम्परेचर असेल त्याला आपण काय म्हणतो क्रिटिकल पॉईंटच्या टेम्परेचरला TC म्हणतो. टी असेल त्याला TC म्हणू आणि पी असेल त्याला काय म्हणू आपण PC. क्रिटिकल टेम्परेचरला क्रिटिकल प्रेशर असेल आणि क्रिटिकल व्हॉल्यूम असेल. त्यामुळे ही इक्वेशन आपण आता काय लिहिलं टी आणि पीची किंमत फक्त काय केली आपण वी आर ॲडिंग TC/PC. हे TC/PC ॲड करतो इक्वेशनमध्ये. मग आपण बघा हेच इक्वेशन आपण इथं लिहितोय व्ही क्यूब v² हा v² आता v² इंटू इथं PC इक्वेशन जे लिहिलेले आहेत बघा याच्यामध्ये क्रिटिकल पॉईंटला आता इक्वेशन जे आहे T इज इक्वल टू TC आणि P इज इक्वल टू PC लिहितोय. मग आपण जे वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन जे काढलेलं आहे क्यूबिक इक्वेशन नंबर 28 आपण बघा इकडचं इक्वेशन आहे दिस इक्वेशन. नाउ दिस इज द इक्वेशन व्हॉट वी डिराइव्ड. हे जे इक्वेशन आहे आता हे इक्वेशनला आपण काय आहे टी जे आहे याला PC TC असे आपण व्हॅल्यूज आपण इकडे लिहून घेतोय त्याच्या फक्त हो सॉरी दीज आर द व्हॅल्यूज आपण त्याच्या व्हॅल्यूज लिहून घेतल्या इक्वेशन नंबरच्या. म्हणजे व्ही क्यूब पी होता तो PC केला टी होता तो TC केला डिवायडेड बाय पी होता तो PC केला A/V इंटू P डिवायडेड बाय AB/PC. अलग लक्षात हे पण PC पाहिजे इथं चुकीचं लिहिलं इथं PC पाहिजे AB/PC. हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं 1.28 इक्वेशन. आता याच्यामध्ये आपण कोइफिशियंट जे आहेत आता दोघी इक्वेशन बघा इक्वेशन नंबर 1.27 आणि 1.28 म्हणजे हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन कम्पेअर करू आपण त्यांची कोइफिशियंट कम्पेअर. कारण what happens at the critical point all the values whatever the values are there हे दोघी इक्वेशन काय होतील इक्वेशन इक्वल होतील. कारण
Thus, equating the power of V, the equation 27 and 28, 1.28, आपण पॉवर्स त्याचे कम्पेअर करतोय. मी व्ही स्क्वेअर जी आहे तर कोइफिशियंट ऑफ व्ही स्क्वेअर, हा व्ही स्क्वेअर आहे इथे कोइफिशियंट ऑफ व्ही स्क्वेअर, इथे हा व्ही स्क्वेअर आहे, याचा कोइफिशियंट कोण आहे 3VC आहे, आणि इथं काय आहे व्ही स्क्वेअरचा कोइफिशियंट मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर PCB प्लस RTC. म्हणजेच हे इक्वेशन काय असतील, इक्वल जर असतील तर मग हा VC इज इक्वल टू काय होईल, हा PC, VC इज इक्वल टू थ्राईस VC, थ्राईस VC इज इक्वल टू PCB प्लस RTC डिवायडेड बाय PC. आपल्याला हे थ्राईस VCची किंमत आपल्याला मिळाली. आता पुढचं व्हीचं आपण कम्पेअर करू. इथं व्ही आहे, व्हीचा कोइफिशियंट काय थ्राईस VC स्क्वेअर, मग आपण लिहिला थ्राईस VC स्क्वेअर. इथं व्हीचा कोइफिशियंट काय A अपॉन PC, सॉरी इथं C लिहिला नाही आपण, A अपॉन PC हा त्याचा कोइफिशियंट झाला. आणि VC क्यूबचा शेवटची टर्म जे आहे VC क्यूब म्हणजे काय, ही टर्म म्हणजे VC क्यूब इज इक्वल टू काय AB अपॉन PC. आपल्याला हे 3 इक्वेशन मिळाले 1.29, 1.30 आणि 1.31. आता आपल्याला काय करायचं आहे, वी आर कॅल्क्युलेटिंग दी वॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंट. वॉन डर वॉल कॉन्स्टंट कोणते, A आणि B आर द वॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंट, स्मॉल a अँड स्मॉल b आर दी वॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंट अँड वी हॅव टू डिराईव्ह द व्हॅल्यूज. मग आपण कशा डिराईव्ह करू शकतो ते, आता इथे बघा ही इक्वेशन दिलेलं आहे आपल्याला. या इक्वेशनमध्ये इक्वेशन 1.30 जर आपण पाहिलं, हे इक्वेशन 1.30 त्याच्यामध्ये A दिलेला आहे. Aची किंमत काढायची असेल तर PC आपल्याला ह्या बाजूला न्यावं लागेल, म्हणजेच काय होईल थ्राईस VC स्क्वेअर PC, हा PC इकडे नेला तर काय होईल A इज इक्वल टू थ्राईस VC स्क्वेअर PC, हा त्याचं झालं. सो दिस इज द इक्वेशन. हे झालं क्रिटिकल कॉन्स्टंट Aची किंमत काय झाली, मग थ्राईस PC स्क्वेअर VC किंवा थ्राईस VC स्क्वेअर PC काही म्हणा, हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं 1.32. आता आपल्याला पुढच्या किमती काढायच्या कॉन्स्टंट बीची किंमत आपल्याला काढायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, इक्वेशन 1.31 जे आहे इक्वेशन 30 अँड सबस्ट्रॅक्टिंग द व्हॅल्यू ऑफ A, याच्यामधनं Aची व्हॅल्यू जर आपण वजा केली थ्राईस VC स्क्वेअर PC, बघा आता आपल्याला इक्वेशन नंबर 1.31 काय आहे, 1.31 आहे इथे, सॉरी हे 1.31 इक्वेशन काय आहे, दिस इज द इक्वेशन VC क्यूब मायनस AB इंटू PC. म्हणजेच आपल्याला काय करायचं, तर Aची किंमत त्याच्यामध्ये ॲड करावी लागेल. इक्वेशन B इज इक्वल टू B, जर Bची किंमत काढायची असेल इथे आपल्याला, तर ही जी काय व्हॅल्यू आहे VC क्यूब A त्याला काय होईल, इकडे गेलं तर मल्टिप्लाइड बाय होईल, म्हणजेच काय होईल PC VC क्यूब या इक्वेशनमध्ये, आणि A काय होईल डिवायडेड बाय होईल त्याला, म्हणजे हे इक्वेशन मिळालं आपल्याला. B इज इक्वल टू काय मिळालं, PC VC क्यूब डिवायडेड बाय A. पण Aची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला, इथं आत्ताच काढली थ्राईस VC स्क्वेअर PC, मग इक्वेशनमध्ये आपण ती किंमत टाकली बघा, थ्राईस VC स्क्वेअर PC किंवा थ्राईस PC VC स्क्वेअर. या दोघांचं जर आपण डिव्हिजन केलं तर काय होईल, PC कॅन्सल आउट होईल, VC स्क्वेअर आणि VC क्यूबमधनं फक्त एक VC शिल्लक राहील, व्हॅल्यू झाली मग VC अपॉन 3. सो द व्हॅल्यू ऑफ B इज इक्वल टू VC क्यूब. सो दिस इज अनदर वॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंट, ज्याला आपण म्हणतो त्याची किंमत झाली VC अपॉन 3. आता आपल्याला पुन्हा एक वॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंट आहे, तो वॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंटची किंमत आपल्याला काढायची आहे, दॅट इज आरची किंमत आपल्याला काढायची आहे. आपल्याला एक इक्वेशन माहिती आहे, आता इक्वेशन नंबर 129. आता हे इक्वेशन आहे ते काय आहे, थ्राईस VC इज इक्वल टू PCB इंटू RTC अपॉन PC. हे इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे, वी रोट दिस इक्वेशन, हे इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे. आता बघू मग त्या इक्वेशनला आपला इथे मिळालेलं आहे 1.29 दिस इक्वेशन, हे इक्वेशन आहे. हे इक्वेशन आपण काय केलं, रिराईट केलं, म्हणजे हा PC जो होता आपण इकडे आणला, इथे डिवायडेड बाय इकडे आणला, तो मल्टिप्लाइड बाय झाला, थ्राईस VC PC थ्राईस PC VC PCB प्लस RTC जसंच्या तसं लिहिलं. आता आपल्याला किंमत काढायची, आरची किंमत काढायची, म्हणजे इथं RTC मध्ये R इथे आहे, वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ दिस. सो आपल्याला याची जर किंमत काढायची आहे तर मग ही टर्म आपण या बाजूला ठेवून ही टर्म या बाजूला लिहून, ही टर्म प्लस आहे तिकडे जाताना काय होईल मायनस होईल, म्हणजे काय झालं RTC इज इक्वल टू, मी खाली लिहितो, आय एम रायटिंग ॲट द डाऊन बिकॉज यू विल हॅव दी क्लिअर विजिबिलिटी. आता याच्यामध्ये मग RTC आहे, ही टर्म इकडे आणली, वजा होईल काय होईल, मग ती थ्राईस PC VC मायनस, ही मायनस होईल PCB,
हे आपलं मायनस झालं. हे इक्वेशन आपल्याला मिळाले. बघा हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. आता आपल्याला RTC थ्राईस PCVC थ्राईस PCVC. आता बीची किंमत आपण याच्यामध्ये ॲड करू. बीची किंमत आपल्याला काय आली VC/3. या इक्वेशनमध्ये बीची किंमत ॲड करायची. मग इक्वेशन काय मिळालं थ्राईस PCVC मायनस PC बीची किंमत आहे VC/3. सो इक्वेशन आपल्या इथं मायनस पाहिजे, तर बरोबरचं चिन्ह आहे, इट इज नॉट करेक्ट, तो मायनस पाहिजे. ही किंमत आपल्याला मिळाली. तर हे इक्वेशन जे आहे आपण ही जर वजाबाकी केली तर वजाबाकी करताना काय होईल आपल्याला, वी हॅव टू डिनॉमिनेटर आपल्याला इक्वल करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, याचा डिनॉमिनेटर 3 आहे तर यांचं डिनॉमिनेटर 3 करायचं असेल तर त्याला आपल्याला या 3ला मल्टिप्लाय करावं लागेल या टर्मला. मग ते काय होईल 9PCVC. हा 9PCVC झाला मायनस PCVC/3. आता डिनॉमिनेटर सारखं झालं. सो आपल्याला ही टर्म मिळाली. याच्यामध्ये आता आपण 9PCVC मधनं 1 PCVC मायनस केलं तर काय राहिलं 8PCVC/3. म्हणजे हेच इक्वेशन आपण जर वेगळ्या प्रकारे हा TC ह्या बाजूला नेला, कारण आपल्याला आरची किंमत काढायची, इथं TC आहे, TC त्या बाजूला गेलं तर काय मिळेल R = 8/3 PCVC/TC. सो अशा प्रकारे आपल्याला आरची किंमत मिळाली. दिस इज ऑल्सो द वान डेर वाल्स कॉन्स्टंट. सो इन दिस वे वी ऑब्टेन द वान डेर वाल्स कॉन्स्टंट A, B आणि C ची किमती आपल्याला मिळाल्या. काय मिळालेलं आपल्याला A ची किमती A = थ्राईस VC² PC. B ची व्हॅल्यू काय मिळाली VC/3 आणि R ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 8/3 PCVC/TC. सो दीज आर द कॅल्क्युलेशन्स ऑफ द वान डेर वाल्स कॉन्स्टंट फ्रॉम वान डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट. वान डेर वाल्सच्या इक्वेशनवर आपण काय केलं, आपण ह्या व्हॅल्यू डिराईव्ह केल्या. दस A, B आणि R हे काय वान डेर वाल्स हे एक्सप्लेन केले इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कॉन्स्टंट. हे कशाच्या सहाय्याने वान डेर वाल्स कॉन्स्टंट, कारण प्रत्येक टर्ममध्ये काय TCPC आहे, आरमध्ये TCPC आहे. आपण A ची व्हॅल्यू पाहिजे थ्राईस VC² PC आहे. VC² PC म्हणजे क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल. सो दीज आर द व्हॅल्यूज ऑफ वान डेर वाल्स कॉन्स्टंट इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कॉन्स्टंट. अशा प्रकारे या व्हॅल्यूज आपल्याला डिराईव्ह करता येऊ शकतात. हे बघा आता ह्या व्हॅल्यूज आपल्याला मिळालेल्या आहेत. आता या मिळालेल्या व्हॅल्यू ह्या काय होत्या वान डेर वाल्स कॉन्स्टंट इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कॉन्स्टंट. आता आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे नेक्स्ट याच्यामध्ये क्रिटिकल कॉन्स्टंट इन टर्म्स ऑफ वान डेर वाल्स कॉन्स्टंट. आता आपल्याला क्रिटिकल कॉन्स्टंटच्या किमती काढायच्या आहेत डिपेंडिंग ऑन वान डेर वाल्स कॉन्स्टंट. मग आपण मगाशी आपण इक्वेशन्स पाहिले, A ची व्हॅल्यू डिटरमाइन केली, A ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली, B ची केली आणि R ची केली, बरोबर आहे. आता आपण 1 बाय 1 आपण इक्वेशन आता कन्सिडर करू. आता इक्वेशन नंबर 2 कन्सिडर करू. दिस इज द B = VC/3. जर आपण 3 या बाजूला आणला तर काय होईल मल्टिप्लाइड होईल, म्हणजे 3B = काय होईल तो VC. हे इक्वेशन आपल्याला मिळेल 3B = VC. आता आपल्याला माहिती आहे इथं इक्वेशन सेकंड झालं VC = 3B. आता आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू ॲड द व्हॅल्यू ऑफ दिस B. सॉरी इक्वेशन नंबर 1 आपण कन्सिडर करू. इथे आपलं कुठे गेलं इक्वेशन, सॉरी. आता इथं इक्वेशन A = काय थ्राईस PC. आपल्याला VC ची किंमत काय आहे, VC = थ्राईस B आहे. इथं आहे पहिल्या इक्वेशनमध्ये VC². मग आपण काय करू याला थ्राईस B² केला, कारण VC ची किंमत काय आहे 3B. VC ची किंमत आपण 3B टाकली. इक्वेशन नंबर 1 कन्सिडर करतोय आपण. पुन्हा एकदा सांगतो, वी आर कन्सिडरिंग इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 काय A = थ्राईस PCV². पण VC ची किंमत आपण काय काढलेली आहे 3B. मग आपल्याला काय करायचं इथे VC ची किंमत टाकायची हे इक्वेशनमध्ये. A = थ्राईस PC. ही VC ची किंमत 3B आहे, कंसामध्ये लिहितो 3B. मात्र हा काय आपल्याला ब्रॅकेट स्क्वेअर. सर आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं अशा प्रकारे. त्याला जर आपण सॉल्व केलं 3B म्हणजे 9, 3Bचा स्क्वेअर केलं तर 9B² होईल, म्हणून 3PC 9B². आणि दोघांचं जर गुणाकार केलं 9 × 27 27 PCB². काय मिळालं 27 PCB². म्हणजे A ची किंमत काय मिळाली A =
27 PC/b². मग आपल्याला व्हॅल्यू काय काढायचं आहे? क्रिटिकल कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूज आपल्याला काढायचं आहे. या इक्वेशनमध्ये क्रिटिकल कॉन्स्टंट PC आहे. क्रिटिकल कॉन्स्टंट आहे PC म्हणजे क्रिटिकल प्रेशर. PC इज इक्वल टू, जर काढायचं असेल तर PC इकडेच ठेवला, हे टर्म आता त्या बाजूला जातील तर त्या होतील डिवायडेड बाय होतील. b² हा डिवायडेड बाय होईल. PC देखील काय होईल? 27 हा आपल्याला डिवायडेड बाय होईल. म्हणून A डिवायडेड बाय दिस 27b². इट इज द व्हॅल्यू ऑफ PC1 क्रिटिकल कॉन्स्टंट इन टर्म्स ऑफ वॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंट. A आणि B याच्या रेफरन्सने आपण PCची किंमत काढली. ही पहिली किंमत आपल्याला मिळाली PCची. आता आपल्याला TCची पण काढायची आहे आणि VCची पण किंमत आपल्याला काढायची आहे. VCची आपण 3B काढलेलीच आहे. इथे VC हा क्रिटिकल कॉन्स्टंट आहे. 2 किमती आपल्याला मिळाल्या. आता आपल्याला TCची काढायची आहे. आपण आता कन्सिडर करणार मग इक्वेशन नंबर 3. हे R इज इक्वल टू 8/3. काय आहे इक्वेशन? 8/3 PC VC/TC. बरोबर. याच्यामध्ये आपण काय करणार? तर वी हॅव टू ॲड द व्हॅल्यू ऑफ PC आणि VC. PC VCच्या व्हॅल्यू आपल्याला ॲड करायच्या आहेत. आपण ॲड केल्या आहेत PC VCच्या व्हॅल्यू. काय कसे ॲड करणार आपण इक्वेशनमध्ये? इक्वेशन नंबर 8मध्ये R इज इक्वल टू 8/3. PCची किंमत काय? इथं पहिली टर्म आहे PC. म्हणून PCची किंमत A/27b². ओके, दिस व्हॅल्यू वी ऑप्शन. आता आपल्याला ॲड करायची व्हॅल्यू VCची. VC काय? VC इज इक्वल टू 3B इंटू मग 3B आणि ही जी काही टर्म आहे जशीच्या तशी, ही TC टर्म जी आहे ती तशीच्या तशी लिहिली डिवायडेड बाय TC. सो इक्वेशन आपल्याला मिळालं. हे इक्वेशन जर सॉल्व केलं आपण तर आपल्याला काय मिळेल? दिस 8A प्लस 27B TC. कारण काय याच्यामध्ये B जो आहे ह्या B² मधनं एक B कॅन्सल होईल म्हणून एकच B शिल्लक राहील. इट बिकम्स 27B TC. हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. त्याच्यानंतर याच्यामधनं आता ह्या इक्वेशनमधनं आपल्याला हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं 8/27B PC. आपल्याला किंमत काढायची TCची म्हणून हा TC इकडे आणला तो मल्टिप्लाइड बाय होईल, R त्याच्या जागेवर जाईल म्हणून TC इज इक्वल टू झालं 8/27RB. So this is the value of critical temperature in terms of van der Waals constant. That is critical constant in terms of van der Waals constant. In this way, we derived the critical constant in terms of van der Waals constant is VC, PC and TC. अशा प्रकारे व्हॅल्यूजचे आपल्याला हे कॅल्क्युलेट करता येतात. सो या व्हॅल्यूज आपण कॅल्क्युलेट केला अशा प्रकारे. म्हणजे पहिल्यांदा आपण कॅल्क्युलेशन केलं A, B आणि R ची व्हॅल्यू, दॅट इज व्हॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंट. A, B, R काय होते? A, B, R आर द व्हॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंट. त्यांच्या व्हॅल्यूज आपण कॅल्क्युलेट केला इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कॉन्स्टंट. त्या कॅल्क्युलेट केल्या आणि नंतर काय केलं आपण? क्रिटिकल कॉन्स्टंट म्हणजेच PC, TC आणि VC हे क्रिटिकल कॉन्स्टंट आहेत. यांच्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट केला इन टर्म्स ऑफ व्हॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंट A आणि B. त्यांच्यामध्ये A आणि B आहे. आता पुढचा आपण टर्म बघणार आहे रिड्यूस्ड इक्वेशन किंवा लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट ज्याला आपण म्हणतो. रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट किंवा लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट. लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट जो आहे तो लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट आपल्याला काय कसं डिराईव्ह करायचं आहे किंवा रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट आपल्याला डिराईव्ह करायचं. आता आपल्याला माहिती आहे 1 मोल ऑफ गॅससाठी व्हॉन डर वॉल्स इक्वेशन काय आहे? P प्लस A/V² इंटू V मायनस B इज इक्वल टू RT. आता याच्यामध्ये काय करणार? सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यूज ऑफ कॉन्स्टंट A, B आणि Rच्या व्हॅल्यूज आपण याच्यामध्ये ॲड करणार. A ची व्हॅल्यू आहे 3 PC/V². हे व्हॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंट आहे इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कॉन्स्टंट. B इज इक्वल टू VC/3 आणि R इज इक्वल टू 8. त्या व्हॅल्यूज आपण ॲड केल्या आहे प्रत्येक इक्वेशनमध्ये. A ची व्हॅल्यू ॲड केली, इथे B ची व्हॅल्यू ॲड केली आणि इथे R ची व्हॅल्यू आपण ॲड केली. हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. आता हे जे इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे या इक्वेशनला दोघी साईडला आपल्याला काय करायचं आहे? बोथ साईडला डिवाइड करायचं आहे PC आणि VCने. PC आणि VCने आपल्याला डिवाइड केलं तर Pला जर डिवाइड केलं तर P/PC काय येईल? P/PC प्लस इथं जर डिवाइड केलं तर हा PC कॅन्सल होणार आहे. 3 PC जे आहे त्याच्यामध्ये आता बघू ते टर्म्स आपल्याला कॅन्सल झालेले आहेत. ओके, दीज आर द टर्म्स विच आर गेट कॅन्सल्ड आउट.
मग आपल्याला मिळालं. आता इथं स्टेप वाढवलेली आहे. 1 PC VC. पहिल्या टर्मला त्याला आपण डिवाईड केलं. सेकंड टर्मलाही आपल्याला VCने डिवाईड केलं. VC V मायनस इथं किंमत टाकलेली आहे VC. या दोघी टर्मला काय झालं, PC VCने आपण डिवाईड केलं. इकडे पण आपल्याला डिवाईड करावं लागेल. मग इकडे पण डिवाईड करायचं असेल तर आपल्याला हे इथे थ्राईस PC VC 8/3 होतं म्हणून थ्राईस PC VC आणि बाकीची टर्म जशीच्या तशी आपण लिहिली. ओके. आता आपण आपल्या सोयीसाठी इक्वेशन लिहिलं P/PC आणि इथं V/VC सेकंड टर्मला, कारण त्याचे जे काही कोइफिशियंट आहेत ते V येण्यासाठी आपण ते लिहून घेतले. आता त्यांचं जर आपण P/PC होईल. मग Pला जर डिवाईड केलं P/PC प्लस थ्राईस VC² V², ही टर्म जशीच्या तशी. दुसरं V/VC मायनस 1/3. 1/3 का? याच्यामध्ये 1/3 झालं कारण VCने डिवाईड करतो. या VCला डिवाईड केलं तर हा VC कॅन्सल होईल म्हणून 1/3. आणि इकडे ज्या टर्म्स आहेत 8/3 T/TC, म्हणजे VC ने PC VC काय झाले, कॅन्सल झाले. मग 3/8 डिवायडेड बाय PC ही टर्म आपल्याला मिळाली. पण आपल्याला माहिती आहे P/PC इज इक्वल टू काय, PR असतो. P/PC इज इक्वल टू रिड्युस्ड प्रेशर ज्याला म्हणतो PR. T/TC इज इक्वल टू TR रिड्युस्ड टेम्परेचर आणि V/VC इज इक्वल टू VR रिड्युस्ड व्हॉल्यूम. हे तिघी टर्म आहेत. P/PC, V/VC आणि T/TCची किंमती काय, PR, TR आणि VR. त्या जर इक्वेशनमध्ये आपण टाकलं तर काय होईल, P/PC हा ही पहिली टर्म तो होईल PR प्लस V थ्राईस VC² V². तर ही टर्म जर उलटं केलं तर त्याच्यासाठी आपल्याला खाली जे टर्म आहे VC/3 आहे, सॉरी V/VC इज इक्वल टू VR आहे. इथं काय उलटं आहे, VC/V आहे, फक्त त्याला स्क्वेअर करायचं. मग ते उलटं केलं की VR² होईल. पुढची टर्म आहे V/VC इज इक्वल टू VR 1/3 8/3 T/TC इज इक्वल टू TR. TC PC VCचे व्हॅल्यूज आपण TR PR VR हे टाकल्या आणि आपल्याला इक्वेशन मिळालं. सो हे इक्वेशन जे आहे ते आता आपल्याला आपल्या सोयीसाठी फक्त आपण राईट करून घेतो आहे. असं याचं वजाबाकी केली सबस्ट्रॅक्शन तर 3VR - 1 डिवायडेड बाय 3. सो अशा प्रकारे आणि 8/3 इंटू TR. आता ही जे काही इक्वेशन वरती मिळालेलं आहे यांना दोघी इक्वेशनला 3ने मल्टिप्लाय केलं. मल्टिप्लाईंग बोथ साइड्स बाय 3 तर आपल्याला मिळेल. 3ने जर गुणाकार जर केला इक्वेशनला तर आपल्याला हे इक्वेशन मिळेल. बघा, ती इथं मल्टिप्लाय केलं तर हा 3 कॅन्सल होणार आहे. म्हणून PR 3/V², 3VR - 1. इथं 3ने मल्टिप्लाय केलं तर हा 3 कॅन्सल होईल म्हणून 8TR हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. इक्वेशन काय मिळालं, PR, सॉरी आय एम रायटिंग हिअर. इक्वेशन मिळालं PR प्लस 3/VR² प्लस 3VR - 1 इज इक्वल टू 8TR. इज इक्वल टू काय झालं, 8TR. आणि ही जी इक्वेशन आहे, दिस इक्वेशन इज ए रिड्युस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट. याला काय म्हणतो आपण, रिड्युस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, कारण इथं आपण घेतलेलं आहे रिड्युस्ड प्रेशर, रिड्युस्ड व्हॉल्यूम अँड रिड्युस्ड टेम्परेचर. आणि हे जे इक्वेशन आहे इट इज ॲप्लिकेबल टू ऑल गॅसेस अँड लिक्विड्स. कारण याच्यामध्ये काय, देर इज अ नो कॉन्स्टंट कॅरेक्टरिस्टिक. ए नाही, बी नाही, आर नाही, म्हणजे वॉन्डरवॉल्स कॉन्स्टंट AB नाही, RA नाही इक्वेशनमध्ये. त्यामुळे TC/PC VC पण नाही, क्रिटिकल कॉन्स्टंट पण नाही. त्यामुळे दिस इक्वेशन इज ॲप्लिकेबल. आणि या इक्वेशननुसार ॲट एनी गिवन व्हॅल्यू ऑफ रिड्युस्ड टेम्परेचर अँड रिड्युस्ड प्रेशर ऑल लिक्विड्स अँड गॅसेस शुड हॅव रिड्युस्ड व्हॉल्यूम. म्हणजे कुठल्याही रिड्युस्ड प्रेशरला आणि रिड्युस्ड टेम्परेचरला त्या गॅसचं जे व्हॉल्यूम असतं ते काय असतं, रिड्युस्ड व्हॉल्यूम असतं. आणि दिस जनरलायझेशन इज नोन ॲज ए लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, किंवा त्याला म्हणतात दी रिड्युस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट. त्याला काय म्हणतात, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट किंवा लॉ ऑफ रिड्युस्ड स्टेट. सो अशा प्रकारे आपण आज पाहिलं दी कॅल्क्युलेशन ऑफ क्रिटिकल कॉन्स्टंट इन टर्म्स ऑफ Vanderwaals constant in terms of critical constant, and we derived the reduced equation of state किंवा law of corresponding state. So enjoy the lecture.
If you have any kind of the difficulties, then ask me on the WhatsApp group. Add your name in the comment in order to have the attendance. Enjoy the lecture. Thank you very much.